Good morning, all of you. My voice is clear? Yes, sir. And ఎవరో చెప్పారు వాళ్ళ వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు, చాలా లోగా ఉంది. My screen is visible to all, I think. Is it okay? Yes. The last class we were discuss about how this tackling is working. These are all those lines. So meanwhile, once again I will read it with 2 minutes. So only 12 members are there. So remaining others join immediately. So stackers will almost always establish a connection with the victim through emails. The letter may have the tons of loving, threatening, or can be a sexual explicit. The stackers may use a multiple names while contacting the victim. So victim is nothing but who is a targeted person. So exact person who they want to make a tackling. So simple గా చెప్తాను కదా, tackle చేసాము సేమ్ అలా stacking. Some stackers keep on sending repeated emails asking for various kinds of favors, threatening them. My voice is clear. Once again, please respond anyone. My voice is clear. Hello. Yes, sir. Okay, thank you. So the stackers may post the victim's personal information in the website related illicit services such as sex workers or sex services, dating services, and posing as victim has posted in the information immediate. అంటే జనరల్గా మనం చూసి ఉంటారు, ఫొటోస్ ఇచ్చేస్తామని, అలాగా మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికీ చెప్తాను, అలాగా సంథింగ్ దే ఆర్ థ్రెటనింగ్ ద పర్సన్స్. Posted information, invite the people to call them, given contact details, telephone numbers or cell phone numbers or email addresses. So on to have a sexual services. Stackers will use the bad or offenses attractive languages invite to impress the person, interested person. So already we know that the very human behavior బాగా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళని ఎలా మాట్లాడితే ఎలా ట్రాప్ చేయాలి, సింపుల్ గా వర్డ్ ఇస్ ట్రాప్. సో ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా మాట్లాడితే ట్రాప్ అవుతారు. దీస్ టైప్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ దే హ్యావ్ వెరీ. సో whoever comes across the information start calling the victim, giving the contact details, so asking for sexual services or relationship something. Some stackers subscribe the register the email account as victim of innumerable pornographic and sex sites, and because a victim can start receiving such kind of unsolicited emails. So maybe emails create చేయటం కానీ సెండ్ చేయటం కానీ, such that they are going to be continuously contact them when they are asking for money or something. They are going to be threatening. They are making us to do something as a bad. So like that they are going to. So this is how come the stacking is working. So yesterday I told that we are going to be starting a case study on this real-time instance cyber stacking case study. In Indian police have registered the first case of cyber stacking in Delhi. The brief account of case has been mentioned here. The maintained confidentiality and privacy of entities involved would have changed their names. So the case details here. Mr. Joshi received almost 40 calls in 3 days, mostly at odd hours from as far away from Kuwait, Cochin, Bombay, and Ahmedabad. The said calls created havoc the personal life, destroying mental pieces of Mr. Joshi,
who is decided to register a complaint with the Delhi police. A person was using her ID to chat over the internet at the website, something website named www.misc.com, mostly the Delhi channels for 4 consecutive days. So this person was chatting on the internet using her name and email address, talking in some nonsense language, offensive languages. The person, the same person was also deliberately giving her telephone number and other chatters, encouraging them to call to share orders. This was the first time when the case was cyber stalking was registered. Cyber stalking does not have a standard definition what to be defined the meaning of threatening and unwarranted unwarranted warning and unwarranted behavior are advice advance directed by one person towards the another person using the internet or other forms of online communication channels as a medium. So this is a case which was the first case regarding this cyber stacking. This was a case study. So here we have some definition regarding this. We have cyberbullying. What is BULLYING, cyberbullying? So the National Crime Preventing the Council definition of cyberbullying as when the internet or cell phones or other devices are used to send or post text or images intended to hurt or embarrasses the other person. అంటే ఏంటి మామూలుగా ఈ సోషల్ అంటే ఏంటి మెసేజెస్ కానీ కాల్స్ కానీ చేసి సో దే ఆర్ థ్రెటనింగ్ కానీ అదే భయపెట్టడం కానీ లేదా బెదిరించడం కానీ మిగతా వాళ్ళని హర్ట్ చేయడం కానీ మన సింపుల్గా అంటాం కదా హ్యూమన్ రైట్స్ కంప్లైంట్ చేస్తాము అని సేమ్ అలా. సో హర్ట్ చేసిన ఎంబరేజ్ చేసిన సింపుల్గా హ్యారాస్ చేశారంట అలా చేసినప్పుడు దే హ్యావ్ www.stopcyberbullying.org, an expert organization dedicated to internet safety, security, and privacy, defines the cyberbullying as a situation when a child, teen, we can call TWEN or TEN, teenage, are repeatedly terminated and threatened, harassed, humiliated, and embarrassed, and other targeted. So here something through internet, how they are going to be make torture or harassed money, unwanted languages మాట్లాడుతున్నారు మనం అంటాం కదా మనోభావాన్ని దెబ్బతీశారు అలాంటివి ఏది జరిగిన by other childs or teenagers using the text messages, emails instead of messaging or any other type of digital technology. And directly through this internet channel, if you are you have been something affected or something me manobhaval so we can complain. So the practice of cyberbullying is not limited to your children, and while the behavior is identified by the same definition in adults. So the first cyberbullying is to do with the child's teenage persons. Later on, it is expanded to adults. The disciplining in age groups is referred to as a cyber stalking or cyber harassment when perpetrated by the adults towards the adults. So source we have for this the cyberbullying or cyber stalking. So we have on Wikipedia, a link also there. It was posted in April 2nd. Okay. So if you want, we can refer. Okay. So then, so up to this is about the cyber stalking. So what is the stalking and who is the status? How the cyber status is what? So if it is happened, how we are going to be complaint that is cyber bullying or stop cyberbullying.com. So websites are there to claim our
కేసు. సో మీకు ఎలాంటి ఇవన్నీ జరిగినాక we can post over there. Then another topic is about cyber case and cyber crimes. Cyber case and cyber crimes. So what is this cyber case and cyber crimes? In February 2019, Nielsen survey on the profile of cyber case users in India. It was found in 90% of audiences across the eight cities and 3,500 cases, where the male and the age group of 15 to 35 years. 52% were graduated and postgraduated through the almost 50% were students. So understand what is the survey was taken. So 90% of audiences అంటే ఈ సైబర్ క్రైమ్ సంబంధించిన వాళ్ళు 90% వాళ్ళు తీసుకున్న వాళ్ళలో దట్ ఈస్ ఇన్ 3,500 కేసెస్ లో జరిగింది. వేర్ ద మేల్ ఏజ్ గ్రూప్ 15 to 35 years వాళ్ళు 52% గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ 50% graduate, postgraduate, and 50% were students. So hence it is extremely important to understand the IT security and governance practice in cyber case. You know what is cyber case? Internet centers and so in the past several years, many instances have been reported in India where the cyber case are known to be used for either real or false terrorist communication. So in these cyber case only, real or false communication is going to be happening terrorist and so many instances have been reported in India where the cyber case are known to be used for either real or false terrorism communication. So the same like so cyber crimes such as stealing of bank passwords, and subsequent fraud and withdrawal of money have also happened through cyber crimes. కదా ఇప్పుడు మన సిస్టమ్ నుంచి చేసి మనం వెళ్ళిపోతాం ఏం చేస్తాం అంటే సిట్టింగ్ సైబర్ కేస్ అంటే హెడ్ సెంటర్లో కూర్చొని చేస్తాం. ఈ టైంలో ఎవరు వచ్చారు తెలియకుండా మనం ఎక్కడి నుంచి యూస్ చేస్తామో తెలియకుండా జనరల్గా కాల్ చేసేవాళ్ళు కూడా ఎవరైనా బెదిరించారంటే వాళ్ళు తెలియకుండా ఏదో కాయిన్ బాక్స్ నుంచి కాల్ చేస్తారు. సేమ్ అలానే దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి డు cyber cases have also been used for regular for sending options of mails or harassment. So ఈ సైబర్ కేస్ ని టార్గెట్ చేసుకొని అంటే అక్కడి నుంచి చేస్తే ఎవరు చేశారని తెలియకుండా ఉంటారు అవి చేసుకొని రెగ్యులర్ గా మెసేజ్ జనరేట్ అని పీపుల్ హరాస్ చేయడం. సో ద పబ్లిక్ కంప్యూటర్స్ యూజువల్లీ రిఫర్ టు ది సిస్టమ్స్ available in cyber case hold two types of risks. So public అన్నమాట జనరల్ ఏంటి అక్కడ పెట్టేస్తాను వాడుకుంటారు పర్టికులర్ టైం పబ్లిక్ చేస్తే సో ఎవరైనా. So there are two types of risks are there. The first one is we do not know that what programs are installed on అంతే కదా మనం పోయి ఆ సిస్టంలో వాడుతున్నామంటే మన సిస్టమ్ సింపుల్గా మీరు సైబర్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ సెంటర్కి వెళ్తే ఏముంటుంది వాడు ఏదో ఒక నెంబర్ ఇస్తారు నెంబర్ ఎంటర్ చేయగానే మీరు లాగిన్ అయిపోతారు పక్కన ఏమేమి చూసారనేది తెలుస్తుంది కానీ మీరు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేశారు వాడు ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేశారనేది తెలియదు. Even yesterday class we saw about keyloggers and spywares. I remember the two topics, keyloggers and spywares. The same way, other softwares were installed also. Many type చేసిన అంతా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోర్ అయిపోతుంది మీరు చేసేదంతా స్టోర్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చాట్ చేస్తున్నారు
maybe Facebook on this which chat Facebook login అయ్యేటప్పుడు మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ప్రోగ్రామ్ ఇదంతా చేసిన రికార్డ్ అవ్వచ్చు సో programs installed in the computer that is there is the malicious programs such as keyloggers and spywares. You have remember last class what is the keyloggers and spywares, which is mainly a running at the background that capture the keystrokes to know the passwords and other confidential information and monitor the browsing behavior also. అంతే కదా మీరు ఎలాంటి వాటిని మీరు బ్రౌజ్ చేస్తారు మీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి ఆ బ్రౌజింగ్ బిహేవియర్ కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. The second one is over shoulder something వెనక shoulders something can be enabled other to find out your password. Therefore, one has been extremely careful about protecting his or privacy in such systems as one does not know who will use the computer after 3 months. మన సిస్టమ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత మన తర్వాత ఎవరు వాడతారు మన ముందు ఎవరు వాడతారు సో దట్ వీ డోంట్ నో సో వీ నీడ్ టు కేర్ఫుల్ అబౌట్ అవర్ ప్రైవసీ. సో ఇండియన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ సో దట్ ఈస్ ఇండియన్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ 2000 does not define cyber crimes and interprets cyber games as a network service providers. Referred to under section 79, which is imposed on them the responsibility for due diligence following which they would be liable for offense committed in their act వచ్చింది 2000. సో దానికి పర్టికులర్గా హ్యావింగ్స్ ఉండాలని చెప్పి సాఫ్ట్వేర్స్ ఎలాంటివి ఉండాలని వాటి మీద జనరల్గా మేము ఇంటర్నెట్ కేవ్స్ మీద రైట్ జరిగింది ఇలా అలా పడుతున్నారండి. సో యాక్ట్ ప్రకారంగా లేకపోతే సీజ్ దట్ పర్టికులర్ షాప్స్. సో సైబర్ క్రిమినల్స్ prefer cyber case to carry out their activities. Cyber criminals prefer cyber case to carry out their activities. The criminals tend to identify one particular personal computer to prefer it for their uses. Generally, this internet system something. So they are going to be criminals tend to identify one particular PC and to prepare for it. Some criminals can either install malicious programs such as keyloggers and spyware or launch an attacks on the internet. So, for example, a person searching for a particular systems keyloggers install చేయడం I install చేసిన వాటి ద్వారా he can identify the code is going to happen. Hello. Okay. So cyber criminals will visit these states at particular time and on the prescribed frequency, maybe alternative day or once a week. అంతే కదా వాళ్ళ పర్టికులర్ సిస్టమ్స్లో ఇన్స్టాల్ చేసేసి వెళ్ళిపోతారు. ఆ సిస్టంలో కూర్చొని ఎవరెవరు యూజ్ చేశారు వాళ్ళ పాస్వర్డ్స్ వాళ్ళ పర్సనల్ ఐడెంటిటీ కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారు మొత్తం ఆ కీ లాగర్స్ ద్వారా దే కెన్ take all the data from the system. So yesterday we saw about what is this keyloggers and spyware. Okay, little bit of definition I mentioned here. A keylogger is a program that runs in the background or a hardware with hardware. All the keystrokes. Once the keystrokes are logged, they are hidden in the machine for later retrieval or shipped raw to the attacker. So last week we saw what is this keyloggers, what is raw shipped raw to a attacker. So in a data ద్వారా he can have it, he can hack the paper. So something information he can have.
So software that installed on the computer without the user knowledge, which monitors the user activity and transmits it to another. అంటే కదా మనకి జనరల్గా ఇంటర్నెట్ కేఫ్లో పోతే వాడు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తుంది, అది పైరేటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఒరిజినల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, దాంట్లో ఏమేమి సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేశారు అవన్నీ మనం చూస్తాం, మొత్తం మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాం, మనం బయటకు వచ్చేస్తాం. అలా అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏడు సాఫ్ట్వేర్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇన్స్టాల్ చేసి అవి రన్ అవుతున్నాయి, మనం చేసే ప్రతిదీ రికార్డ్ అవుతుంది, అంతే కదా. Then they have information. So that is, so please be safe with while you are doing some online transactions, or you are using your emails, or your social whether Facebook or something you are using in these cyber case. Please don't refer to. So monitor the user activities and transmits into other. Many spyware programs are set to the monitor what websites you visit for, visit them generally for advertising and mail. So ఆటోమేటిక్ అంతే కదా, నీ ఇంట్రెస్ట్ తెలుసుకొని నెక్స్ట్ నువ్వు ఎలా టార్గెట్ చేయాలంటే నీ పర్సనల్ ప్యాటర్న్స్, నువ్వు ఎలా చేస్తున్నావు, రోజు ఎలా ఎవరితో చాట్ చేస్తున్నావు, ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ థింక్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ రీసెంట్ మూవీ కమిటీ ద ఫేస్బుక్ one. So మేడం మీద అబ్బాయి మూవీ చూసి, సో నాట్ ఈవెన్ దే he don't physical communication. So through the Facebook chat, he was sending some money, and finally he was dying last 1 year itself. Still he is doing chatting. So something. So what is the interest? Everything they will find it. So they make some relationship. So these cyber caves and cyber crimes. A recent survey conducted in one of the metropolitan cities in India reveals the following facts. So generally cities lo nagana cyber caves. So survey conducted in pirated software such as operating system. మనం ఇళ్ళ కూర్చొని మనం మన వర్క్ మనం చేసుకుంటాం, కానీ ఆ సిస్టంలో ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసేది, సిస్టమ్ ఇస్ ఒరిజినల్ కాదా, వాట్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసినాయి మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో బ్రౌజర్ అండ్ ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్, ఎగ్జాంపుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్, ఆర్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ ఆల్ ద కంప్యూటర్స్. Antivirus softwares is found to be not to be updated to be the latest patch and our antivirus features. అంటే యాంటీవైరస్ అనేది అప్డేట్ అయి ఉందా లేదా, అప్డేట్ అయి ఉంటే లేటెస్ట్ గా అప్డేట్ అయిందా లేదా, యాంటీవైరస్ సిగ్నేచర్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి అంటే ఏంటి, అది ఒరిజినల్ యాంటీవైరస్ అనేది కూడా చూసుకోవాలి. సరే దీస్ ఆర్ ది ఫ్యాక్ట్స్. ఎక్కడ మనకి ప్రాబ్లం అవుతుందని, ఒకటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, లేదా అప్లికేషన్స్ ఏమైనా ప్రాబ్లం, లేదా యాంటీవైరస్ అనేది సరిగా ఉండకపోవచ్చు. Several cyber caves had installed the softwares are called deep freeze for protecting the computers from the prospective malware attacks. So malware attacks, this is one type of virus system, so malware attack. So the deep freeze, so the software, so the deep freeze can be wiped out the details of all activities carried out the computer. So ఆ సాఫ్ట్వేర్ అని ఇన్స్టాల్ అయ్యింది, వాళ్ళ సిస్టమ్ని సేవ్ చేసుకోవడానికి ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. బట్ వాట్ ఇట్ కెన్ డూ మీన్స్ డీప్ freeze can be wipe out the details of all activities carried out on the computer when one click on the restart. Start button such practice present challenge to the police or crimes investigator when they are visit the cyber caves to pick up clues after the internet service provider ISP points to a particular IP. Okay. So ఇది వాడటం వల్ల ఇప్పుడు మనకి జనరల్గా మాట్లాడుతుందంటే సైబర్ కేవ్స్ అనేది
మనకి సేఫ్గా ఉన్నాయా లేకపోతే ఏదన్నా విక్టిమ్ అనేది జరిగిందంటే దాన్ని ఎలాగ పోలీస్ డ్రైవ్ చేస్తారంటే త్రూ దిస్ డీప్ ఫ్రీజ్ అనే అప్లికేషన్ ఉందా లేదని చెక్ చేయాలి. సో అదే ఇంకా జరుగుతుందా లేదా, ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్ ఎవరు కూర్చున్నారు, వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఇంట్రాగేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పోలీస్ అనేది దీస్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఐపీ అడ్రస్ ఫ్రమ్ వేర్ ద threat mail was probably sent or online phishing attack. You know what is a phishing? Have you remember what is the phishing? Sending some unwanted mails to. Phishing attacks was carried out to retrieve the logged files. So ఎవరెవరు లాగిన్ అయ్యారు, ఎవరెవరు లాగ్ అవుట్ అయ్యారు, వాళ్ళు ఏం మెసేజెస్ సెండ్ చేశారు అన్నీ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. So private annual maintenance contract. So AMC is found to be not in the place of servicing the computer. Hence, the hard disks for all the computers are not formatted unless the computer is not having the AMC is a risk from cyber crime perspective, because the cyber criminals can install a malicious code on your computer and conduct the criminal activities without any interruption. So, private annual maintenance to be found not to be placed for service for computer. అంటే ఎవరైతే ఎవరికైతే వాళ్ళు దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేయకుండా, సో ఇట్ షుడ్ బి స్టాప్ ఆప్షన్స్. ఎందుకు ఇలాగా స్టాప్ చేయడం, ఎవరు కొత్త సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయడం. మన జనరల్గా చూసినప్పుడు ఏదైనా ఒరిజినల్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే మనం ఏం చేస్తామంటే అడ్మిన్ సపరేట్ పెట్టేస్తాం, యూజర్స్ సపరేట్ ఇచ్చేస్తాం. యూజర్ అనేవాడు ఏదైనా అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు పాస్వర్డ్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సేమ్. Pornographic websites and other similar websites with indecent content are not blocked. అవి బ్లాక్ చేయకపోవడం వల్ల కూడా ఇలా ఉంటాయి. You know what is this? Adults. So cybercafe owners have very less awareness about IT security and IT governance. Just ఇంటర్నెట్ కేఫ్ పెట్టారంటారు, వాళ్ళకి ఏమన్నా ఇవన్నీ తెలుసా, ఏమేమి చేస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయట ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇంటర్నెట్ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కదా. వాడు ఏదన్నా కరోనా ఏముంటుంది, ఎవరో టెక్నీషియన్ కాల్ చేసి వాడు తీసుకున్న ఏం జరుగుతుందో చూడండి. దాంట్లో ఏమేమి ఉంటుంది, వాడు ఏం చేస్తాడు, వాడు దాంట్లో ఏమి ఇన్స్టాల్ చేస్తాడు, అప్పుడు దాకా యూజ్ చేసింది వాడు ఏమైనా చేస్తాడు తెలియదు. సో సైబర్ కేఫ్స్ వెరీ మచ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. వాడు ఎవరన్నా హ్యాకర్ దాన్ని ఇలాంటివి చూసుకుంటారు, సిస్టమ్ అప్పుడు దాకా యూజ్ చేసి లేదా వాడిని పర్టికులర్ టైంలో చూసినప్పుడు ఏదో ఇన్స్టాల్ చేసి వెళ్ళిపోయి తర్వాత వచ్చి బాగా పని చేస్తాను, ఒకసారి పెట్టేస్తాను, యాంటీవైరస్ అప్డేట్ చేయాలని ఇదిగో నేను పర్టికులర్ యాంటీవైరస్ ఇన్స్టాల్ చేశాను, దీన్ని మాకు ఒకసారి అప్డేట్ చేయాలి. లేకపోతే ఏదైనా ప్రాబ్లం వాడే ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసి ఒక 10 to 15 days కరెక్ట్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా 11th day రోజు ఆటోమేటిక్ ప్రాబ్లం చేసేసి మళ్ళీ కనిపించేటట్టు వాళ్ళు. సో సంథింగ్ ఇలాంటి చీటింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో గవర్నమెంట్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఆర్ స్టేట్ పోలీస్ cyber calling. So the state for the cyber calling not still to provide the IT governance guidelines to the cybercafe association or state for the cyber cell do not stream to conduct the periodic visit to the cybercafe. Cyber crime, cyber cell వాటిని పర్టికులర్ కేవ్స్ విజిట్ చేయడం. Once of the cyber cave owner who is whom we interviewed exposed a view that the police will not visit the cyber cave unless the criminal activities is registered by filling in a first information report. అంటే ఏంటి, పోలీసులు అనేవాళ్ళు వాళ్ళని విజిట్ చేయకుండా ఏదో ఎఫ్ఐఆర్ ఫిల్ అయినప్పుడు మాత్రమే వచ్చి చెక్ చేయడం అలాంటివి జరుగుతుంది. చెప్పడం ఒకరిని ఇంట్రాగేట్ చేస్తూ ఉంటారు. Cyber cafe owners feel that the police
either have a very little knowledge about the technical aspects involved in the cyber crimes and are about conceptual understanding of it. ఈ సైబర్ క్రైమ్ బోనస్ ఏమిటంటే పోలీసుకి ఏం తెలియదు, వాళ్ళకి లిటిల్ బిట్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి. There are thousands of cyber crimes. There are thousands of cyber crimes across India. మీరు ఒక సిటీలో తీసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని సర్వే చేస్తే, so such type of cities, how many cities are there in India and how many cyber crimes are there? These are the problems with the cyber crimes. In the event that central agency take up the responsibility for monitoring cyber crimes, an individual should take care while visiting and operating from cyber crimes. Here are the few tips for safety securities while using computers in cyber crimes. So we are everything. So we have some few tips are there. If you and then go on particular number when you just go. So be take care about these tips. The tips in the follow up to your password. So always log out. Log out చేసిరండి. Stay with the computer. అంటే మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత కానీ మీరు సిస్టమ్ని టచ్ చేసినప్పటి నుంచి మళ్ళీ సిస్టమ్ని లాగౌట్ చేసేంత వరకు దయచేసి వదిలి వాటర్ తాగడానికి కానీ అలా బయటకు దయచేసి వెళ్ళకండి అని చెప్తాను అనమాట. క్లియర్ ద హిస్టరీ అండ్ టెంపరరీ ఫైల్స్. హిస్టరీని టెంపరరీ ఫైల్స్ని డిలీట్ చేయండి. అండ్ బీ అలర్ట్. అలర్ట్స్ ఏమైనా వస్తే వాటిని కేర్ఫుల్గా చదివి మాత్రమే ఓకే చేయటము, అదే యాక్సెప్ట్ చేయటము, డిలైన్ చేయటం అనేది కరెక్ట్గా చేయండి. అవాయిడ్ ఆన్లైన్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. దయచేసి సైబర్ కేప్స్లో మాత్రం ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ మాత్రం చేయండి. చేంజ్ పాస్వర్డ్స్ వన్స్. అంటే ఏంటంటే సైబర్ క్రైమ్ సైబర్ కేప్లో మీరు కానీ ఏదైనా పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసి మీ ప్రొఫైల్ని ఓపెన్ చేయడం కానీ మీ జీమెయిల్ని ఓపెన్ చేయడం కానీ జరిగిందంటే ఇమీడియట్గా మీరు ఆ పాస్వర్డ్ని చేంజ్ చేసుకోండి. యూజ్ విర్చువల్ కీబోర్డ్స్. మనకి చాలా వాటిలో మనకి విర్చువల్ కీబోర్డ్ వస్తుంది, కానీ ఎవరు అది ఒక బటన్ ప్రెస్ చేయాలని చెప్పి దాదాపు ఎవరు వాడుతున్న కీబోర్డే వాడుతున్నారు. సో జనరల్గా ఎక్కడైనా పాస్వర్డ్స్ టైప్ చేసేటప్పుడు, అంటే మన సిస్టమ్లో బయట సిస్టమ్స్లో పాస్వర్డ్స్ అనేవి టైప్ చేసేటప్పుడు విర్చువల్ కీబోర్డ్ ఉంటుంది. హ్యావ్ యూ సీన్ దిస్ విర్చువల్ కీబోర్డ్? చూసారు ఎవరైనా? విర్చువల్ కీబోర్డ్స్ ఉంటాయి తెలుసా? Shall I show? Okay, wait 1 second, I will show you. So my screen is visible. For example, if you are logging with some bank websites, so that is for example online banking if you are doing. So have you observed? See this enable virtual keyboard. And ఏంటంటే ఇక్కడ in order to type అనే చేయకుండా try to use like this. ఇలాగా టైప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. So use virtual keyboards while you are using systems in the cyber case యూజ్ చేసేటప్పుడు విర్చువల్ కీబోర్డ్స్ యూజ్ చేయండి. విర్చువల్ కీబోర్డ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనం కీ స్ట్రోక్స్ అనేవి మనం కీస్ ప్రెస్ చేయం కదా, ఆ కీ లాగర్స్ అనేది మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఓకే. అండ్ ఆల్సో జనరల్గా ఏంటంటే షో ద పాస్వర్డ్ అని వస్తుంది. ఆ పాస్వర్డ్స్ కూడా షో అంటే చూడకండి. మీరు ఓపెన్ చేసి పాస్వర్డ్ చూడటం కానీ లేదా పాస్వర్డ్ వేరే దగ్గర నుంచి కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయడం కానీ అలాంటివి చెప్పండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, లాస్ట్ టైం నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కూడా, మీకు గుర్తుందో లేదో, cryptography network security issues. So whenever you are trying to log in your Gmail ఏదో ఒక సిస్టంలో కానీ ఏంటంటే
మీరు చేసే సిస్టంలో కానీ, లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కాలేజ్లో వచ్చి మీరు జీమెయిల్ ఓపెన్ చేసుకోవాలన్నమాట. మీరు జీమెయిల్ ఏంటంటే మీరు ఏదో ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ క్లాస్లోనే మీకు ఏదో ఒక సంథింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి అందరూ మెయిల్ చేసుకున్నారు, కొంతమంది ఎవరు మెయిల్ సైన్ అవుట్ చేయకుండా వెళ్ళిపోయారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా పాస్వర్డ్ని సేవ్ చేస్తుందా లేదా అని అడుగుతుంది. అట్లాంటి వాటిల్లో మీరు ఇచ్చారో ఇవ్వకుండా బై నోయింగ్లో అన్నోయింగ్లో ప్రొసీడ్ అయిపోయింది. అందుకే ఏం చేస్తారంటే మీ క్రోమ్లో కానీ న్యూ ఇంకోటి ముందు అని ఉంటుంది, అవి అబ్జర్వ్. సో దీంట్లోకి వెళ్ళి మీరు దయచేసి యూజ్ చేసుకోండి. ఐ థింక్ మై స్క్రీన్ ఈజ్ విజిబుల్ ఆర్ నాట్, లెట్ మీ విల్ షో యూ. సో బ్లాక్ కలర్ విండో వస్తుంది, న్యూ ఇంటికో వెబ్సైట్ ఇది అన్నమాట. సో ఇక్కడ యూజ్ చేశారంటే వన్స్ మీ పాస్వర్డ్ ఏమి బ్యాక్గ్రౌండ్లో స్టోర్ అవుతుంది, అదేంటిదంటే చూడండి ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సీ యువర్ హిస్టరీ. నార్మల్ బ్రౌజర్లోకి ఈ బ్రౌజర్లోకి ఇక్కడ హిస్టరీ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో వన్స్ ఈ పర్టికులర్ ట్యాబ్ అనేది, అంటే ఈ పర్టికులర్ పేజ్ అనేది క్లోజ్ చేసామంటే, ట్యాబ్ కానీ లేదా ఈ పర్టికులర్ బ్రౌజర్ని కానీ మీరు క్లోజ్ చేసారంటే ఆటోమేటిక్గా మీ పర్టికులర్ జీమెయిల్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఏదైనా లాగిన్ అయ్యింటే ఆటోమేటిక్ లాగ్ అవుతుంది. అవి అండర్స్టాండ్? మా అర్థమైంది అందరికి? సో హియర్ ఆఫ్టర్ మీరు ల్యాబ్లో కానీ ఎక్కడైనా కూడా మీ పర్సనల్ మెయిల్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఎక్కడైనా ల్యాబ్లో కానీ మీ ప్రైవేట్ సిస్టంలో కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ మీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఇది మీ సిస్టమ్ కాదు అనుకున్నప్పుడు, యూ డోంట్ నో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ దేర్, యూ డోంట్ నో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ ద పర్టికులర్ సిస్టమ్, అలా అనుకున్నప్పుడు ట్రై టు అవాయిడ్ దిస్. అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ దిస్. ఇప్పుడు మనం జనరల్గా సైబర్ కేర్స్ అని మాట్లాడుకోవాలి. సైబర్ కేర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద సిస్టమ్ ఇన్ అదర్స్, మీరు అదర్ సిస్టమ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా ప్లీజ్ ట్రై టు ఫాలో దీస్ టైప్ ఆఫ్ టిప్స్ బై యూజింగ్ విర్చువల్ కీబోర్డ్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ వార్నింగ్స్. మనం ఏదో ఇచ్చినప్పుడు కింద యాంటీవైరస్ ఉన్నప్పుడు సెక్యూరిటీ వార్నింగ్స్ వస్తాయి. సో ఆ వార్నింగ్స్ వచ్చినప్పుడు వాటిని యూజ్ చేయండి. ట్రై టు యాక్సెప్ట్ చేయడం ఎలా అవాయిడ్ చేయాలనేది మీరు తెలుసుకోండి. యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అవాయిడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది. సో అందుకే అక్కడ వచ్చిన బీ అలర్ట్ అనేది. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ వార్నింగ్స్ ఏమన్నా ఉంటే అన్నిటిని జాగ్రత్తగా చూడండి. సో ఆల్వేస్ లాగ్ అవుట్, స్టే విత్ ద కంప్యూటర్, క్లియర్ హిస్టరీ అండ్ టెంపరరీ ఫైల్స్, బీ అలర్ట్, అవాయిడ్ ఆన్లైన్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అక్కడ ఇలాంటి ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఒకసారి మీ జీమెయిల్ కానీ ఏదైనా పర్సనల్ సిస్టమ్ కాకుండా వేరే వాళ్ళ సిస్టమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్గా చేంజ్ యువర్ పాస్వర్డ్, యూజ్ విర్చువల్ కీబోర్డ్ అండ్ సెక్యూరిటీ వార్నింగ్స్ జాగ్రత్తగా. So then another topic is about botnets. Another topic is about botnets. So what is this botnet means? The meaning is the fuel for cyber crimes. So మన బండి నడవడానికి పెట్రోల్ ఎలా ఉంటుంది, ఈ సైబర్ క్రైమ్ చేయడానికి బోట్నెట్స్ అనేవి ఫ్యూయల్. What is this? The fuel for cyber crime. The dictionary meaning of bot is computing, an automated program for doing some particular task, often over a network. Bot is a computer. What it will do is automated program for doing some particular task, often over a network. Botnet is a term used to collect collection of software robots or bots that run autonomously and automatically. ఆటోమేటిక్గా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిస్టమ్ ఆన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమైనా ఉంటాయి కదా, అంటే స్టార్ట్అప్స్ ఉంటాయి. సిస్టమ్ ఆన్ చేయ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా సిస్టమ్ ఆన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా వాట్సాప్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. వాట్సాప్ మన సిస్టమ్ వాట్సాప్ అక్కడ చూడండి ఆటో స్టార్ట్అప్ అనుకుంటాను. సిస్టమ్ ఆన్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ వాట్సాప్ ఆన్. లేదా ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ సిస్టమ్ ఆన్ చేయగానే రావాలంటే మీకు మై ప్రోగ్రామ్లో స్టార్ట్అప్ అన్నట్టు ఆ స్టార్ట్అప్లోకి వెళ్ళిన ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ కానీ పెట్టేసాను ఆటోమేటిక్గా ప్రోగ్రామ్ అనేది
స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అలాగే ఆటోమేటిక్లీ ఈ బోట్ నెట్స్ అనేవి రన్ అవుతూ ఉంటాయి. Software robots that are bots that are autonomously or automatically that runs auto. The term is often associated with the malicious software, but it also refers to the network of computer by using a distributed computing software. Distributed computing software. About next. The simple term, a board is a simple and automated computer program. One can gain the control of computer by influencing them with a virus or other malicious code that gives the access. ఏదో మనం చేసే పని అదే ఇలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అయ్యే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్ట్ అవర్ వర్క్. మనం చేసే పనికి ఏది రావు. కానీ ఏంటంటే అలర్ట్స్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు అటు జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. ఏమంటే మీ కోడ్ని మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కడికో వెళ్ళి మన అప్లికేషన్ అనేది చాలా కాన్ఫిడెన్షియల్ గానే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ సమ్ మొబైల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కింద చూసారనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు గో టు గూగుల్ పే కింద ఎవరు ఆ సెక్యూరిటీని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కింద మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. హ్యావ్ యు అబ్జర్వ్డ్ ఎనీ టైం? మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? హ్యావ్ యు అబ్జర్వ్ some ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా జరిగింది ఉంటుంది. PCI లాస్ట్ టైం నేను చూపించాను. PCPI కానీ సంథింగ్ జరుగుతాయి. Security and privacy. Okay. Starting itself, for example, if you have a mobile, you can అంటే ల్యాప్టాప్ లో చూసే వాళ్ళు మొబైల్ ఆన్ చేయండి. మొబైల్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఫోన్ పే ఉన్న వాళ్ళు ఫోన్ పే స్టార్ట్ చేయండి. ఫోన్ పే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ వస్తుంది చూడండి. ఫోన్ పే అనే అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి. కింద చూడండి PCI DSS అని చూడండి. PCI DSS అండ్ ISO సర్టిఫైడ్ అని ఇంకొకటి వస్తుంది చూడండి. దీస్ ఇస్ ద సెక్యూరిటీ కంపెనీస్. మనం చేసే ట్రాన్సాక్షన్స్ కి సమ్ థర్డ్ పార్టీ జనరల్ గా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇలాంటి సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ థర్డ్ పార్టీకి ఇచ్చేస్తారు అన్నమాట. ఏంటంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం అయినప్పుడు దే హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్. మనకి ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం అయిందనుకో పర్టికులర్ మనం కంప్లైంట్ పెట్టకపోతే వాళ్ళు సైబర్ క్రైమ్ తో కాంటాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటారు. అంటే ఏంటి, మన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని త్రూ వాళ్ళ నెట్వర్క్ నుంచి వెళ్ళినట్టు వాళ్ళు దాన్ని ఎలా సేఫ్టీ చేస్తారు. అంతే కదా, ఇప్పుడు ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ అంటే వాళ్ళు ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తారు? ఆన్లైన్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్. మన దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటారు కదా, వాళ్ళు ఏం సర్వీస్ కూడా ఇదేనమాట. ఏదో థర్డ్ పార్టీకి అంటే ఏంటి యాంటీవైరస్ కానీ లేకపోతే పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఇచ్చే సెక్యూరిటీ అంతా వేరే వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీకి ఇచ్చేస్తారు. అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దే హ్యావ్ టు అని వాళ్ళే చూసుకుంటారు. సో ద కంప్యూటర్ మే హ్యావ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఈవెన్ దిస్ it appears to be open or normally. Botnets are often used to conduct a range of activities from distributing spam or viruses to be conducted denial of services, DOS attacks, denial of service attacks. ఒకసారి మనం అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయగానే మేబీ సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అయిపోతుంది చూసారా, లేదా ఆటోమేటిక్గా రీస్టార్ట్ అవుతుంది, ఏదో అంటే ఏంటంటే మన పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు లేదా మన ప్రొఫైల్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ అనేది రీస్టార్ట్ అయిందంటే లేదు సంథింగ్ వైరస్ అనేది రన్ అయిపోయింది. అప్పటి వరకు జరిగిన మన డేటా అంతా ఆటోమేటిక్ కాపీ ఈ బోట్నెట్స్ అనేవి అలాగే. A botnet is also called as zombie networks. Is a network of computer infected with a malicious program
that allows the cyber criminals to control the infected missions remotely without the user's knowledge. వాటిని రిమోట్గా యాక్సెస్ చేయడం నెట్వర్క్లో ఉన్నప్పుడు అంతే కదా, మన సిస్టమ్ ఐపీ అడ్రస్ తెలిసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ మన సిస్టంలో జరిగే ఏం జరుగుతుంది, పర్టికులర్ టైంలో ఏ యాప్ ఓపెన్ చేసాం, పర్టికులర్ టైంలో దేనికి లాగిన్ అయ్యాం, దేనికి లాగిన్ వితౌట్ ద యూజర్ నాలెడ్జ్ ఎవ్రీథింగ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి కంట్రోల్ రిమోట్లీ. అదే నిన్న చూసాం కదా, సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది 2 టైప్స్ ఉంటుంది, ఆన్లైన్ సోషల్, ఆఫ్లైన్ సోషల్. హ్యూమన్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ కంప్యూటర్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్. హ్యూమన్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ డైరెక్ట్ గా అంటే వితౌట్ అవర్ నాలెడ్జ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ us, and computer based without our knowledge they are going to be theft our. So what is this Drone-based network? Drone-based networks have become a source of income for the entire group of cyber criminals. The invariably low cost of maintaining the botnets and ever diminishing the degree of knowledge required to manage ones are conducive to growth in popularity and consequently the number of botnets. Botnets అంటే వాటిని మెయింటైన్ చేయడానికి వచ్చే ప్లాట్ఫామ్ జోంబీ నెట్వర్క్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఇది లో కాస్ట్ లో ఉంటాయి, మెయింటైన్ చేయడం అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ బోట్నెట్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలనేది కూడా ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉంది. సో బోట్నెట్స్, ఇఫ్ సమ్మన్ వాంట్స్ టు స్టార్ట్ a business and has one program skills, there are plenty of both per se offers on forums. So encryption of these programs code can also be ordered in the same way to protect them from detection by antivirus tools. Another option is to steal an existing botnet. Figure 2.8 explains how botnets creates the business. You will see that 2.8 also. Once can reduce the chance of becoming a part of bot by limiting access into the system, leaving your internet connection unprotected, just like leaving your front door or the house with window open. అదే జస్ట్ నేను దీనికి మొత్తానికి టెక్నికల్ టర్మ్ అదే చెప్పింది ఫస్ట్ నుంచి మీరు చెప్పారు కదా, వన్స్ యువర్ ఇంటర్నెట్ ఇస్ ఆన్ యువర్ డేటా ఈజ్ ఓపెన్ టు ఆల్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డేటా ఓపెన్ గా ఉందంటే ఇప్పుడు మీ డోర్ తీసి కూర్చున్నారంటే మీరు చూస్తున్నప్పుడే దొంగతనం చేయొచ్చు, లేదా మీ వీక్నెస్ చూసుకొని మీరు ఎప్పుడు ఏ టైంలో వాటర్ తాగడానికి వెళ్తున్నారు, ఏ టైంలో రెస్టారెంట్కి వెళ్తున్నారు, ఏ టైంలో తినడానికి వెళ్తున్నారు చూసుకుంటూ అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసిన వల్ల వచ్చేస్తాడు. So that is. So one can ensure the following secure the system. Use the antivirus. So I want antivirus. Use antivirus and anti-spyware software. Keep it updated. అందుకే జనరల్ గా నేను లాస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, మొబైల్ మీరు అప్డేట్ చేసుకో, లేదా యాప్స్ అప్డేట్ అవుతుంటాయి. అప్డేట్ అయినప్పుడు మీకు కనిపించేది మీరు ఎప్పుడైనా ఏం అప్డేట్ చేశారన్నది అక్కడ న్యూ అనేది మీకు చూపిస్తుంది. మీరు ఎప్పుడైనా చదివారా అని కొంతమంది చెప్పారు కదా, ఏమవుతుంది, ఏం చెప్పారు, సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ లెవెల్ ఆర్ డన్ అనేది వస్తుంటుంది కదా. సో అందుకనే మీకు ట్రైంగ్ టు కీప్ అప్డేట్ యువర్ మొబైల్ సాఫ్ట్వేర్స్. మొబైల్ అప్డేట్ అనేది అది ఖచ్చితంగా చేసుకోండి. ప్రతి యాప్ అప్డేట్ అయినప్పుడు రెగ్యులర్గా నేను చెప్పాను, మామూలుగా ఇది యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్ చేసే యాక్చువల్లీ కంపల్సరీగా అప్డేట్ చేసుకోండి. అప్పుడు ఏంటంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ అంతా సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వర్షన్ 2.2.1 ఉంది, దాంట్లో ఈ వైరస్ అనేది అటాక్ అవుతుంది. వర్షన్ 2.2.3లోకి వచ్చేసరికి దాన్ని కూడా అవాయిడ్ చేసేటట్టు ప్రోగ్రామ్ అప్డేట్ అయ్యింది. సో కాబట్టి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ అదే మనకి మొబైల్లో వచ్చే సిస్టమ్ అప్డేట్ కానీ జనరల్ గా వచ్చే యాప్ అప్డేట్ కానీ రెగ్యులర్ గా అప్డేట్ చేసుకోవాలి. సెట్ ద ఓఎస్ టు డౌన్లోడ్ ఇన్స్టాల్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ ఆటోమేటిక్. అదే చెప్పారు, ఆటోమేటిక్ గా డౌన్లోడ్ అయ్యేటట్టు. యూజ్ ద ఫైర్వాల్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ద సిస్టమ్ ఫర్ హ్యాకింగ్ ద అటాక్స్ while it is connected on the internet.
A firewall is a software or hardware that to be designed to block unauthorized access while permitting authorized communication. అంటే ఫైర్వాల్స్ అనేవి స్టాప్ చేస్తాయి. ఎలా అంటే ఒకటి స్టాప్ చేయడం, ఇంకోటి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కూడా ఫైర్వాల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. వాటిని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఫైర్వాల్ ఆర్ హార్డ్వేర్ ఫైర్వాల్. Disconnect from the internet when you are away from ఇది ఎప్పటి నుంచో నేను చెప్పాను. సో వెన్ మొబైల్ ఇస్ నేను నైట్ టైం చాలా మంది కూడా ఆన్ చేసి పడుతుంటారు. సో ట్రై టు మీరు మొబైల్ యూజ్ చేయట్లేదు అనుకోండి, ట్రై టు ఆఫ్ యువర్ మొబైల్. అది డిస్కనెక్ట్ చేస్తాను ఇంటర్నెట్ వెన్ యూ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ కంప్యూటర్. మీ మొబైల్లో కానీ ఎక్కడైనా కూడా ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేయనప్పుడు ట్రై టు చేయండి. అండ్ డౌన్లోడింగ్ ది ఫ్రీవేర్స్ అంటే మనం జనరల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి జనరల్గా ఎవరో కొనరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ అందుకని ఫ్రీవేర్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఆ యూజ్ చేసే వెబ్సైట్స్ అనేవి ట్రస్టబుల్ వెబ్సైట్స్ దట్ ఆర్ నోన్ అండ్ ట్రస్ట్ వర్తీ. అంటే ఒరిజినల్ సైట్ నుంచి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నాము. ఎవరొకరు ఇచ్చారు సాఫ్ట్వేర్ అనేది, అది సాఫ్ట్వేర్స్ ఇవన్నీ ఎవరన్నా ఇచ్చారని దయచేసి. అండ్ చెక్ రెగ్యులర్లీ the folders in the mailbox. Sent items are outgoing. For these messages to witness, మీరే సెండ్ చేస్తున్నారా, మీరే సెండ్ చేశారా, లేకపోతే అంతేగానే మీరు సెండ్ బాక్స్ ఇన్బాక్స్ మెయిల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, అవి మీరు సెండ్ చేసిన మెయిల్స్ కావాలని రెగ్యులర్లీ చెక్. రెగ్యులర్ టేక్ అన్ ఇమీడియట్ యాక్షన్ సిస్టమ్. అంతే కదా, నేను ఇప్పుడు కాదు ఎప్పటి నుంచి చెప్తాను. మీ సిస్టమ్ ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్, మీ ప్యాటర్న్స్ అన్ని జరుగుతాయి. వెన్ యూ కెన్ నో దట్ సంథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ వెన్ ద అటాక్ ఇస్ డన్. అటాక్ జరిగింది తేనే మీకు తెలుస్తుంది. వన్స్ అటాక్ ఇస్ డన్, ఇమీడియట్లీ యూ కెన్ టేక్ అన్ ఇమీడియట్ యాక్షన్. So some of the technical terms are there here. So if you come to this, it's already time up. We will see in the next class these technical. So what is a malware and adware and spam? And next another one is about spam indexing, DDoS, distributed denial services. These are the another technical terms. So this is like a definitions you can know that what is malware and adware, spam indexing, then DDoS, distributed denial services. So still you have anyone having doubt?